प्रभु परमेश्वर यीशु के नाम को धन्यवाद हो। और प्रभु बहुत ही बड़ा है और वो सबके ऊपर धीरज रखता है और वो हमें छुटकारा देने वाला प्रभु है। और वो किसी भी लोगों के नाम को और 2 या 3 जब उसके नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं रहता हूँ और वो प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु है। और बहुत दिन के बाद इस कोरोना सब खत्म होने के बाद में प्रभु फिर से दोबारा मुझे ले आने के लिए मदद किया है और सुबह बहुत जल्द उठकर मुझे यहाँ पर आना पड़ा। मैं 5:45 बजे के करीब में उठ गया और उसके बाद में नहाकर और कैसे भी ट्रेन जल्दी से पकड़ना है। बारिश बहुत जोर से हो रही थी और मैं प्रार्थना करके ऑटो में चढ़ गया। बिट्टलवाड़ी स्टेशन तक मैं आया, वहाँ से मैं ट्रेन पकड़ लिया और वहाँ पर भी थोड़ा देर हो गया। एक शंका थी और हर रविवार के दिन मैं किसी भी कलीसिया में चला जाता हूँ, ऐसा नहीं रहता कि कलीसिया में नहीं गया। और जो प्रभु के नाम का कलीसिया उसी पे मैं जाता हूँ, इसीलिए थोड़ा सा समय हो गया। भी ठीक है, प्रभु मुझे यहाँ पर ले आया है। करीब 1.5 साल के पहले और अचानक मुझे एक हार्ट अटैक आ गया। एक स्ट्रोक आया और मेरा एक तरफ पे जबान, हाथ, पैर लेफ्ट साइड मेरे दाई और वो मेरा काम नहीं कर रहा था। और शुक्रवार के दिन जब मैं प्रार्थना की सभा में गया सब लोगों ने मुझे पहचान लिया, पास्टर को कुछ हो गया है। और वैसे ही मैं प्रार्थना में रहा। रविवार के शनिवार पूरा हो चुका और रविवार के दिन मैं पुलपिट पे चढ़ गया। कैसे तो तकलीफ में मैं ऊपर चढ़कर चला गया। मैं जैसे अपने मुंह खोलकर आराधना करने लगा, और मुझे एक तरफ जो नस पकड़ कर रखा हुआ था सब कुछ खुल गया। मैं आराम से रहा, मैं चंगा हो गया। थोड़े समय के बाद मेरा शरीर में थोड़ा कमजोर होने लगा। क्या है करके मैंने जब चेक किया और वहाँ पर जो रिपोर्ट आई थी 0.4 और करीब 0 से 4 के अंदर होना चाहिए। और मेरा जो है 1500 हो गया था। कैंसर 4 स्टेज और कैंसर 4था स्टेज भी पार कर लिया। उन्होंने कहा तुम बच नहीं पाओगे। मैंने कहा ये प्रभु की मर्जी है। और मैं फिर भी कलीसिया में जाना छोड़ा नहीं। उस समय पर और जो साथ में मदद कर रहे थे उनकी शादी हो गई, उनका परिवार हो गया, तो मदद के लिए मेरे पास कोई नहीं था। मैं हर समय जो है 100 किलोमीटर गाड़ी चलाकर जाना है, आना है। और उस पे हीमोथेरेपी करके है। और वो हीमोथेरेपी कंटिन्यूअसली मुझे दिया जा रहा था। और एक हीमोथेरेपी के अंदर व्यक्ति जो है इतना कमजोर हो जाता है कि बिस्तर में पड़ जाता है, वो उठ नहीं पाता। लेकिन करीब 8 हीमोथेरेपी दिया गया, लेकिन एक दिन भी बिस्तर में नहीं था।
முடியாம சர்ச்சுக்கு मैं போயிருக்கேன். रविवार के दिन कैसे न कैसे कलीसिया में चला जाता நான் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை பண்ண வேண்டும். और रविवार के दिन आराधना करना चाहिए। நான் உயிர் போனாலும் பரவாயில்ல. मेरा जीवन चला जाए तो भी कोई बात नहीं। ஆனா ஞாயிற்றுக்கிழமை கண்டிப்பா போயிடும். रविवार के दिन मैं कलीसिया में जरूर रहूंगा। ஆனா 8 ஹீமோதெரபி கொடுத்து முடிஞ்சாச்சு. 8 हीमोथेरेपी हो गया। நான் செக் பண்ணேன். मैं फिर से चेक किया ஒண்ணுமே கிடையாது. और कुछ है ही नहीं। ஹalleluya. हालेलुया। ஒரு 50 மேல கட்டிகள் இருக்கு முக போன் உள்ள. और मेरे कमर के पीछे हड्डियों के अंदर करीब 50 फोड़े थे। ஒண்ணு இல்லாம ஆயிடுச்சு. वो एक भी फोड़ा नहीं रहा। ஆனா இப்போ ஒரு 4 நாளைக்குள்ள டெஸ்ட் பார்த்தேன். अभी 4 दिन के पहले एक टेस्ट किया था இயர்ஸ் ரிப்போர்ட் வந்து 4 மாசத்துக்கு முன்னால 0.33 और 4 महीने के पहले 0.33 है இப்போ 0.33 और अभी भी वही அப்போ 0.33 है। 0.4 0.4 4 ஒண்ணு இருந்தா और 4.1 भी रहेगा அது பார்டர். और वो कैंसर का बॉर्डर है। அது கேன்சர் ஆரம்பிக்குதுன்னா वो कैंसर आरंभ होने का समय है। இது என்ன இது 1 பாயிண்ட் கூட இல்ல. अब ये 1 पॉइंट पर भी नहीं அதுக்கு 0 பாயிண்ட் ஆகி और उस पे भी 0 पॉइंट पे आ गया 33. और वो भी 33 में आके रुका है அப்போ 0 விட கம்மி. और 0 से भी कम हो चुका है கவுண்டிங் ரொம்ப நார்மலா இருக்கு. और काउंटिंग बहुत ही नॉर्मल हो चुका है। அப்போ இப்படி ஆண்டவர் அற்புதம் செஞ்சார். प्रभु ने ऐसे बहुत बड़े चमत्कार किया है। ஆனா எலும்புல வந்து பலவீனம் இருக்கு. हड्डियों में कमजोरी तो है ஏன்னா அது லேசா பட்டாலும் என்ன ஆகும்? और क्योंकि वो थोड़ा सा भी उस पे लग जाए तो क्या होता है பவுடர் ஆயிடும். वो हड्डी पाउडर हो जाता है। ஆனா வண்டி ஏறுது படி ஏறுது. और इसलिए फिर भी मैं गाड़ी में चढ़ता हूँ या कार चलाता हूँ படி ஏறுது. और कोई सीढ़ियों पे चढ़ता हूँ கையை பைய பார்த்து ஏறுது. बहुत धीरे से देख कर चढ़ता हूँ। ஆனாலும் ஆண்டவர் இந்த பாம்பே இது வந்த மேல 4 திருப்பம் வந்திருக்கு. और प्रभु इस बॉम्बे के अंदर मुझे 4थी बार उसके बाद भी ले आया है। கேன்சர் அவனும் மேல. कैंसर होने के बाद 4 बार गाड़ी को मौका दिया ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது. फिर भी ऐसी कोई चिंता नहीं हुआ कोई बात नहीं है। ஆனா எலும்பு கொஞ்சம் பலவீனமா இருக்கு. लेकिन हड्डियों में थोड़ा सा कमजोर है। ஆனா கர்த்தர் விடுதலை கொடுக்கிற தேவனா இருக்கு. प्रभु छुटकारा देने वाला खुदा है। ஏன்னா எனக்கு அது வந்தபோது और जब यहाँ पर मुझे ऐसा कमजोर हुआ யோகோட யாவம் தான் வந்து. मेरा याद जो है ये अय्यूब के पास चला गया யோகோட யாவம்னா நான் சொன்ன யோகுக்கு வந்த மாதிரி எனக்கு வரல. और मैंने कहा अय्यूब को जो तकलीफ थी उतना तो मेरे पास नहीं आया है। இது ஒண்ணுமே கிடையாது. ये तो कुछ भी नहीं है ஆனா ஆண்டவர் விடுதலை கொடுத்தார். लेकिन प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया அவர் விடுதலை கொடுக்கிற தேவனா और वो छुटकारा देने वाला खुदा है। ஏன்னா வியாதி பலவீனம் எல்லாமே வரும் இந்த உலகத்துல. बीमार कमजोर इस दुनिया में तो रहता रहेगा கஷ்டமும் வரும். वो तकलीफ भी रहेगी ஆனா எல்லாத்திலிருந்து விடுதலை கொடுக்கிற ஒருவர் தான் लेकिन सारे चीजों से छुटकारा देने वाला केवल एक है கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து. वो प्रभु यीशु मसीह है। அவர் சொல்றார் நீ 6 நாள் வேலை செய். वो कहता है 6 दिन तो काम कर 7வது நாள் உன்னோட ஓய்வு நாள். और 7वां दिन तेरा विश्राम का दिन है அது ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட वो நாள். आशीषित किया हुआ दिन है। அந்த ஓய்வு நாள்ல வர்ற பிள்ளைகள் और उससे विश्राम के दिन में आने वाले बच्चे எல்லாம் ஆசீர்வாதத்தை பெறுவார்கள். सारे आशीषों के वो हकदार होंगे। ஆண்டவர் சொல்றார் நீங்கள் பாக்கியவான். प्रभु कहता है कि तुम धन्य हो ஏன்னா எல்லாருக்கும் இந்த சந்தர்ப்பம் இருக்கு. और सारे लोगों का ऐसा मौका तो मिलता है ஆனா அவங்க சர்ச்சுக்கு வராம இருக்கிறாங்க. लेकिन फिर भी कलीसिया में नहीं आते हैं। ஆனா கர்த்தர் நமக்கு பாக்கியத்தை கொடுத்திருக்கிறார். प्रभु ने हमें ये अच्छा मौका दिया है। ஆனா கர்த்தரோட வருகை மிகவும் சமீபத்தில் இருக்கு. प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। ஆண்டவர் சொன்னாரு சீஷர்கள் கேட்டார்கள் நீங்க எப்போது வருவீர்கள்? और प्रभु कहता है कि चेलों से तुम कब आओगे? ஜனங்கள் சொன்னாங்க ஆண்டவரே நீர் எப்போது வருவீர்? और लोगों ने कहा प्रभु तू कब आएगा? அப்ப அவர் அதுக்கு அடையாளம் சொன்னார். और उसके लिए उसने चिन्ह बताया ஒரு கல்லின் மேல் ஒரு கல் இராம போகும். एक पत्थर पर दूसरा पत्थर न रहेगा பஞ்சங்கள் வரும். और वहाँ पर आकाल आएगी கொஞ்சம் கொள்ள நோய் வரும். थोड़ा सा जो महामारी होगा பூமி எதிர்ச்சி வரும். और भूकंप होगा ஜனத்துக்கு விரோதமா ஜனங்களும் और लोगों के विरोध में लोग ராஜ்யத்துக்கு விரோதமா ராஜ்யமும் राज्य के विरोध में राज எழும்பும். उठेंगे பஞ்சங்கள் வரும். आकाल होगा கொள்ள நோய் வரும். और बीमारियां आएगी எல்லாம் இப்போ நடக்குது. और ये सब अब हो रहा है। 2000 வருஷத்துக்கு முன்னால ஆண்டவர் சொன்னார் 2000 साल के पहले प्रभु ने कह दिया இதெல்லாம் அப்படி நடக்கலாம். ये सब बातें तब तो नहीं हुआ था கொஞ்சம் நடந்துச்சு. ये थोड़ी थोड़ी बातें हो रही थी கண்டினியூஸா நடந்து கொண்டு लेकिन अब यहाँ पर बार बार ये होना शुरू हो गया है கர்த்தரோட வருகை மிகவும் சமீபத்தில். क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। 5 வருஷமா 10 வருஷமா தெரியல. 5 साल या 6 साल या 10 साल पता नहीं
ஆண்டவருக்கு தான் தெரியும். ये प्रभु का बता है। ஆனா அந்த அடையாளம் பார்க்கும்போது लेकिन जब इस चिन्ह को हम देखते हैं, கர்த்தர் சீக்கிரம் வரப்போகிறார். प्रभु जल्द ही आने वाला है। அவர் எப்படி வானத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டாரோ जैसा वो स्वर्ग में उठा लिया गया था, அதே வானத்துல வருவார். और उसी आकाश में दोबारा लौटेगा। அவரோட மனவாட்டியை கொண்டு போவார். अपने दुल्हन को वो ले जाएगा, ஆனா மனவாட்டி ஆயத்தமா இருக்க और வேண்டும். दुल्हन तैयार होना அந்த चाहिए। மனவாட்டி எப்படி இருக்க வேண்டும்? दुल्हन कैसे होना चाहिए? அவர் சொல்ற நோவா பார்த்து, और नूह को लेकर कहता है, நோவா உத்தமனா இருந்தான். नूह वो एक नेक व्यक्ति है, அவர் நீதிமானா இருந்தான். वो धर्मी है, அவர் நீதிமான உத்தம பார்த்து और वो धार्मिकता और उसके उत्तम हृदय को देखकर அவர் 8 பேர் குடும்பத்தை उसके காப்பாற்ற परिवार के 8 लोग रक्षा पाए हैं। அந்த படகுக்குள்ள போக முடியாத தேவன் திரும்ப வந்தா. और प्रभु उस जगह पर उसको वहां पर नाव में ले जाने के लिए मौका दिया, ஆனா கதவு வெளியே இருந்து போட்டிட்டார். और दरवाजे को उसने बाहर से बंद कर दिया। நம்ம கடைசி காலத்துல வந்திருக்கிறோம். हम आखिरी समय पर आ चुके हैं, நம்ம நீதிமான உத்தமனா இருக்க வேண்டும். और हम धर्मी और उत्तम हृदय के होने பைபிள்ல चाहिए। பார்க்கிறோம் நீதிமான உத்தமன் நித்திய ராஜ்யத்துக்குள்ள பிரவேசிச்சாங்க. बाइबल कहती है कि धर्मी और उत्तम हृदय के लोग उस नित्य में प्रवेश करेंगे। இதுவரைக்கும் போனது போட்டோம். अभी तक जब जीवन चला गया छोड़ दो, மனம் திரும்ப வேண்டும். मन फिराना है, ஏன்னா இப்ப காலம் செல்லாது. क्योंकि समय और लंबा नहीं होगा। நம்ம கடைசி காலத்துல வந்திருக்கிறோம். हम आपके समय पर आ चुके हैं। நித்திய ராஜ்யத்துல பிரவேசிக்கிறதுக்கு நேரம் இது. नित्य राज्य के अंदर प्रवेश करने का समय है। ஆனா இப்பதான் என்ன ஒரு பெண் குழுக்கள் பெண் வாய்ந்ததா நோவா அந்த ஆதியாகமம் 6வது அதிகாரத்துல சொல்லப்படுகிறது. பெண் குழுக்கள் பெண் ஜனங்களோட அக்கிரமத்தை பார்த்து, और वहाँ पर उत्पत्ति में 6 अध्याय में लिखा है कि लोगों का अधर्म इतना बढ़ गया कि वो शादी करना खाना पीने में रह गए, அவன் அழகை பார்த்து और उनके सुंदरता को देखकर எல்லாம் செஞ்சாங்க. सारे कार्य करने लगे। நோவா சொன்னா ஆண்டவர் வரப்போறார், மழை வரப்போகுது, மழை வரப்போகுது, மழை வரப்போகுது. नोआ बार बार कहता रहा बारिश होगी बारिश आने वाली है, யாரும் கேட்கல. लेकिन किसी ने ही नहीं सुना। இப்பவும் ஆண்டவர் வரப்போறார், ஆண்டவர் வரப்போறார், ஆண்டவர் வரப்போறாருன்னு ஊழியக்காரங்க சொல்றாங்க. और अभी भी सेवक बार बार यही कहते हैं कि प्रभु आने वाला है, प्रभु आने वाला है। அடையாளம் எல்லாம் காணப்பட்டிருக்கு. सारा चिन्ह अभी दिखाई देता है, இப்ப நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. अब हो रहा है। இப்ப கர்த்தர் எப்போ வருவார்னு சொல்ல முடியாது. प्रभु कब आएगा पता नहीं, இன்னைக்கு ராத்திரி கூட வரலாம். आज रात को भी आ सकता है। நம்ம ஆயத்தமா இருக்க வேண்டும். या हम तैयार हैं, நீதிமானா இருக்க வேண்டும். धर्मी बनना है, உத்தமனா இருக்க வேண்டும். उत्तम हृदय से रहना चाहिए, கர்த்தரை பார்க்கிறதுக்கு ஆயத்தமா और இருக்க प्रभु வேண்டும். को देखने के लिए तैयार रहें। மத்தேயு 5வது அதிகாரம் मत्ती का 5वां अध्याय 8வது வசனத்தை வாசிப்போம். 8वां वचन पढ़ेंगे। பாக்கியவான்கள், இருதயத்திலே சுத்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள், அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள். அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள். இருதயத்திலே சுத்தம் உள்ளவர்கள் और जो मन में शुद्ध है அவர் தேவனை தரிசிப்பார்கள். वो परमेश्वर को देखेंगे। இப்ப தேவனோட வருகை மிகவும் சமீபத்தில் இருக்கு. प्रभु का आगमन बहुत ही निकट அப்ப है, இருதயத்திலே பரிசுத்தம் உள்ளவர்கள், और हृदय में जो पवित्र है இருதயத்திலே சுத்தம் உள்ளவர்கள் और हृदय में शुद्ध है, மத்திய வானத்துல बीच आकाश में தேவனை தரிசிப்பார்கள். प्रभु का दर्शन करेंगे। கர்த்தரோட வருகை மிகவும் प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है, ஆயத்தமா இருக்க வேண்டும். और हमें तैयार होना है। இனி காலம் செல்லாது. अब समय और लंबा न होगा, இனி ஆண்டவரோட வருகை சமீபத்தில் இருக்கு. प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। சங்கீதம் 24:4 வாசிப்போம். मत्ती संहिता 24 के अंदर 4 पढ़ेंगे। கைகளில் சுத்தமுள்ளவனும் இருதயத்தில் மாசில்லாதவனுமாய் இருந்து தன் ஆத்மாவை மாயைக்கு ஒப்புக்கொடாமலும் கபடாய் ஆணையிடாமலும் இருக்கிறவனே, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। அப்ப இருதயத்துல சுத்தம் உள்ளவன், கைகள்ல சுத்தம் உள்ளவன் பாக்கியவான்கள், தேவனை தரிசிப்பார்கள். काम के अंदर जो निर्दोष है और हृदय में जो शुद्ध है वो प्रभु का दर्शन करेंगे। கையில சுத்தமா இருக்க வேண்டும். हमारे हाथ में हम शुद्ध रहने चाहिए। யாராவது வாங்கும் போது அது
சக்கையில் சொன்ன மாதிரி ஆண்டவர் நான் அநியாயமா வாங்கியிருந்தா நான் 4 மடங்கு திரும்பி கொடுப்பேன். जैसे जक्कई ने कहा था प्रभु मैंने किसी से अधर्म से किसी से पैसे लिए तो मैं 4 गुना लौटाऊंगा. நம்மளுக்கு உலக ஆசையே இருக்க கூடாது. और हमें दुनिया की लालसा नहीं होनी चाहिए. யாரா வாங்கினது கரெக்ட்டா நம்ம கொடுத்துறணும். यदि किसी से हमने लिया है तो उसे हमें समय पर देना है. இனி அநியாயமா வாங்குறது விட்டுறணும். और अन्याय से लेना छोड़ देना है. ஏன்னா இனி கடைசி காலம். क्योंकि आखिरी समय है. நம்ம இருதயம் சுத்தமா இருக்க வேண்டும். हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए. கையில சுத்தமா இருக்க வேண்டும். हमारा हाथ शुद्ध होना चाहिए. கையில சுத்தமா இருக்க வேண்டும். हमारा जबान शुद्ध होना चाहिए. நமக்கு இருதயத்துல கடினமான இருதயம் இருக்க கூடாது. और हमारा मन कठोर नहीं होना चाहिए. தாழ்மை இருக்க வேண்டும். और नम्रता होनी चाहिए. பொறுமை இருக்க வேண்டும். धीरज होना चाहिए. அன்பு இருக்க வேண்டும். प्रेम रहना चाहिए. இதுதான் தேவனோட ஆவி. और यही प्रभु की आत्मा है. கிறிஸ்து யாருக்குள்ள இருக்கிறாரோ मसीहा किसी के अंदर रहता है. இயேசு கிறிஸ்துவோட ஆவி யாருக்குள்ள இருக்கோ यीशु मसीह का आत्मा कहाँ पर रहता है. இப்படிதான் இருப்பார். और वो ऐसे मन वाले के साथ रहेगा. சுத்தமா இருப்பார். वो मन में शुद्ध होने वाले के கையில हृदय சுத்தமா में இருப்பார். जो हाथों में शुद्ध है उनके और पास இரக்கமுள்ளவங்களா रहेगा. இருப்பார். वो अनुग्रह से रहने वालों के साथ रहता है. அன்புள்ளவங்களா இருப்பார். प्रेम से रहने वालों के साथ रहता है. இப்படிப்பட்ட நபருக்கு தான் தேவனோட ராஜ்யம். और ऐसे लोगों का ही परमेश्वर का राज्य है. இப்படிப்பட்ட விசுவாசி தான் தேவனோட ராஜ்யம். और ऐसे विश्वासियों का ईश्वर का राज्य है. அதனால அந்த கடைசி காலத்துல और इसलिए इस आखिरी समय पर பைபிள் சொல்றது நம்ம எப்படி இருக்க வேண்டும். बाइबल कहती है हमें कैसे रहना है. பைபிளோட வார்த்தை சொன்னபடி இருக்க வேண்டும். जैसा बाइबल का वचन कहता है वैसे हमें रहना है. அப்பதான் கர்த்தரோட ராஜ்யத்துக்குள்ள और பிரவேசிக்க तब हम प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं. காலம் செல்லாது. अब समय और नहीं चलेगा. 1 பேதுரு 1வது அதிகாரம் पहला पत्रस का पहला अध्याय 22வது வசனம். 22वां वचन. अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति की निमित्त सत्य के मानने से अपने मन को पवित्र किया है तो तन मन लगाकर एक दूसरे के अधिक प्रेम रखो. ஆகையால் நீங்கள் மாயமற்ற சகோதர சிநேகம் உள்ளவர்களாய் இருக்கும்படி ஆவியினாலே சத்தியத்திற்கு கீழ்ப்படிந்து உங்கள் ஆத்மாக்களை சுத்தமாக்கி கொண்டவர்களாய் இருக்கிறபடியால் சுத்த இருதயத்தோடு ஒருவரில் ஒருவர் ஊக்கமாய் அன்பு கொள்ளுங்கள். அப்போ சுத்த இருதயத்தோடு अब शुद्ध मन के साथ ஒருவருக்கு ஒருவர் அன்பு கொள்ளுங்கள். एक दूसरे से प्रेम रखो. அப்போ இருதயத்தை சுத்தம் ஆக்க வேண்டும். अब हृदय को शुद्ध करना है. இது வரைக்கும் உள்ள எல்லாமே இருக்கு. अभी तक हमारे हृदय में सारी बातें हैं. நம்ம உள்ளத்துல எரிச்சல் இருக்கு, கோபம் இருக்கு, மன்னிக்கத்தன்மை இல்ல. और हमारे हृदय में सब कुछ है वो क्षमा करने का मन नहीं रहता. ஆனா இது இருக்குது வர अब जब तक ये बातें हैं உங்க வியாதி தீராது. आपका बीमार चंगा ना होगा. உங்க கடன் பிரச்சனைகள் தீராது. आपका जो धन दौलत का जो कर्ज है वो कम ना होगा. உலகத்துல ஒரு ஆசீர்வாதமும் கிடைக்காது. दुनिया की कोई आशीष ना நீங்க मिलेगी. எதுல கால் எடுத்து வச்சாலும் தோல்வி. आप किसी पे भी कदम रखे तो उस पे हरावट होगा. நித்திய ராஜ்யமும் கிடைக்காது. और नित्य राज्य भी नहीं मिलेगा. ஆனா அதனால इसीलिए மனம் திரும்பி मन फिराकर நம்ம எல்லா பாவத்தை அறிக்கை விட்டு सारे पाप को हमें कबूल करना है. நீங்க ஆண்டவர்கிட்ட கேட்க வேண்டும். आपको प्रभु से पूछना है. ஆண்டவரே நீ இருதயத்தை சுத்தம் பண்ணு. हे प्रभु मेरे हृदय को शुद्ध कर. உங்களோட ஆவி எனக்குள்ள ஊத்தும். आपका आत्मा मेरे अंदर उंडेल दे. அன்பு இருக்க வேண்டும். और तेरा प्रेम मेरे अंदर रहना चाहिए. மன்னிக்கத்தன்மை இருக்க வேண்டும். और क्षमा करने वाला मन होना चाहिए. अनेक ஜனங்களை நித்திய ராஜ்யத்துக்குள்ள கொண்டு போக வேண்டும். बहुत सारे लोगों को मैं नित्य जीवन में ले जाना है. சுவிசேஷத்தை சொல்ல வேண்டும். मैं सुसमाचार को प्रचार करना है. பைபிள் ஒரு நோக்கத்துல தான் ஓடிக்கொண்டு बाइबल இருக்கிறது. केवल एक ही विचार के साथ चलता रहता है. ஆசீர்வாதம் 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 இல்ல. और केवल आशीष नहीं. எல்லாரும் நித்திய ராஜ்யத்துல பிரவேசிக்க வேண்டும். सारे लोग उस नित्य जीवन में प्रवेश करना பரலோக है. ராஜ்யத்துல பிரவேசிக்க வேண்டும். स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है. ஆதியாகமத்துல இருந்து வெளிப்பாடு வர उत्पत्ति के लेकर जो प्रकाशित वाक्य तक பைபிள் ஒரு நோக்கம் தான் ஓடிக்கொண்டு இருக்கு. बाइबल एक ही विचार के साथ चलता है. எல்லாரும் நித்திய ராஜ்யத்துக்குள்ள सब பிரவேசிக்க. लोग उस नित्य जीवन में प्रवेश करें. அதான் பைபிளோட நோக்கம். और यही बाइबल का विचार है. இந்த காலம் நீ செல்லாது. अब ये समय और न चलेगा. இந்த கடைசி காலத்துல வந்திருக்கிறோம். कि आखिर समय पर हम आ चुके हैं. கடைசி நிமிஷத்துல வந்திருக்கிறோம். आखिर समय पर हम आ चुके हैं. ஆபிரகாம் ஆண்டவர் சொன்னார், अब्राहम को देखकर प्रभु ने कहा எனக்கு முன்பாக நடந்து मेरे आगे लोग चलकर நீ உத்தமனாரு. और तू मेरे सामने उत्तम हृदय से रहना. நீ
நீதிமானாரு और तू धर्मी बनकर रहना, நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன், मैं तुम्हें आशीष करूंगा நான் உன்னை பெரிய ஜாதியா और இருப்பேன். मैं तुम्हें बड़ा जाति बनाऊंगा। ஆபிரகாம் தேவன் ஆசீர்வதிச்சார். आदम को प्रभु ने आशीष की। ஆபிரகாமோட இருதயம் சுத்தம் இருக்கிறபடியா अब्राहम का हृदय शुद्धता इस कारण है அவன் தேவனோட வார்த்தை கேட்டான். और वो प्रभु के बात को सुना, ஏன்னா தேவன் அவனோட பேசினார். क्योंकि प्रभु ने उससे बातें की। உங்களோட தேவன் பேச வேண்டும்னா और यदि प्रभु आपसे बातें करना है, நித்திய ராஜ்யத்துக்கு பிரவேசிக்க வேண்டும்னா नित्य राज्य में आपको प्रवेश करना है, ஆண்டவரை பார்க்க வேண்டும்னா आपको यदि प्रभु को देखना है, இருதயத்தை சுத்தம் பண்ண வேண்டும். हृदय को शुद्ध करना चाहिए। இருதயத்தை சுத்தம் உள்ளவன் பாக்கியவான். और प्रभु कहता है हृदय में शुद्ध रहने वाला धन्य है, அவன் தேவனை தரிசிப்பான். वो प्रभु का दर्शन करेंगे। தரிசிக்கிறதுக்கு நேரம் வந்தாச்சு. अब दर्शन करने का समय आ चुका है அவர் சீக்கிரமா और வரப்போகிறார். वो जल्द ही आएगा। நம்ம ஆயத்தம் ஆக வேண்டும். हमें तैयार रहना है। சங்கீதம் वचन संहिता के अंदर 31:10 வாசிப்போம். 31 के अंदर 10 पढ़ेंगे। என் பிராணன் சஞ்சலத்தினாலும் என் வருஷங்கள் தவிப்பினாலும் கழிந்து போயிட்டு, என் அக்கிரமத்தினாலே என் பலன் குறைந்து என் எலும்புகள் உலர்ந்து போயிட்டு. தாவீது சொல்றான், दाऊद कहता है என் அக்கிரமத்தினால் और मेरा अधर्म के என் कारण, பாவத்தினால் मेरे पाप के कारण என் எலும்பு பலவீனாயிற்று. और मेरी हड्डियों में कमजोरी आ चुकी है। எல்லா பலவீனத்த பிசாசான் கொண்டு வரான். शैतान सारा कमजोर ले आता है। பாவத்துக்கு இடம் கொடுக்கும்போது जब पाप के लिए हम अपने आप को देखते हैं, நம்மளோட எல்லா வாழ்க்கையிலும் நம்ம தோல்வி அடையும். हम सारे जीवन के बातों में हरावट पाते हैं, நம்ம நித்திய ராஜ்யத்தை இழந்து போகும். हम नित्य जीवन को खो देते நம்ம हैं। இருதயத்துல சுத்த உள்ளா காண வேண்டும். हमें हृदय में शुद्ध मन वाले होने चाहिए। ஆதி அப்போஸ்தலர் 15வது அதிகாரம் और प्रेरितों का 15वां अध्याय 9வது வசனம் வாசிப்போம். उसका 9वां वचन पढ़ेंगे। விசுவாசத்தினாலே அவர்கள் இருதயங்களை அவர் சுத்தமாக்கி நமக்கும் அவர்களுக்கும் யாதொரு வித்தியாசம் இராதபடி செய்தார். और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद न रखा। அப்போ விசுவாசத்தினாலே विश्वास के कारण இருதயத்தை சுத்தம் பண்ணார். हृदय को शुद्ध किया। நான் சொன்ன தேவனோட வார்த்தையை और हम जो प्रभु का वचन को कहे हैं இந்த வார்த்தையை விசுவாசிக்க வேண்டும். और इस वचन को विश्वास करना है। அதுதான் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து விசுவாசி. प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर அப்போ நீனும் உன் வீட்டாரும் ரட்சிக்கப்பட और வேண்டும். तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। அப்போ கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து விசுவாசிக்க வேண்டும். अब प्रभु यीशु को विश्वास करना है இருந்தவரும் और जो है இருக்கிறவரும் और जो था வருகிறவரும் जो आने वाला है, சர்வ வல்லமுள்ள தேவன். सर्वशक्तिमान प्रभु है அவரை விசுவாசிக்க வேண்டும். और उसे विश्वास करना है। நானே அவர் என்று விசுவாசிக்க और வேண்டும். मैं ही वो हूँ करके विश्वास நானே करो। அவர் என்று விசுவாசிக்க விட்டால் मैं ही वो हूँ करके यदि विश्वास नहीं करोगे உங்க பாவத்துல சாவீர்கள். और अपने पाप में तुम मर जाओगे। கர்த்தரோட வருகையில प्रभु के आगमन में கைவிடப்படவில்லை. हाथ छोड़े जाने के लिए அப்போ இருதயத்தோட இருதயத்தை சுத்தம் மேல விசுவாசிக்க और வேண்டும். हृदय में शुद्ध मन वाले विश्वास करें। அப்போ விசுவாசிக்கும் போது தேவன் இருதயத்தை சுத்தம் பண்ணுகிறார். और वो हृदय को शुद्ध रहने वाले के जो विश्वास है அப்போ தேவனோட வார்த்தையை கேட்கிற பிள்ளைகளுக்கு और प्रभु के वचन को सुनने वाले बच्चों के लिए அவர் இருதயத்தை சுத்தம் பண்ணுகிறார். उसके हृदय को वो शुद्ध करता है। வார்த்தை கேட்கும் போது और जब वचन सुनते हैं அந்த மனம் திரும்புகிறார்கள். मन फिरा लेते हैं। வார்த்தை கேட்கும் போது जब वचन को सुनते हैं கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து விசுவாசிக்கிறார். और प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं, வார்த்தை கேட்கும் போது जब वचन को सुनते हैं விடுதலை கிடைக்கும். छुटकारा मिलता है। அப்போ வார்த்தை தான் யார் தேவன். अब वचन खुद प्रभु है। அவர் வார்த்தை கேட்கும் போது जब उसके वचन को सुनते हैं அதை விசுவாசிக்கும் போது और उसके वचन को विश्वास करने के समय पर நம்மளுக்கு விடுதலை கிடைக்கும். हमें छुटकारा मिलता है। அந்த எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் தேவன் விடுதலை आए கொடுப்பார். में हर एक बच्चों को प्रभु छुटकारा जरूर देगा। ஆனா கர்த்தரோட ஜனங்கள் ஒரு மனமா கூடி ஆராதிக்கிறது எல்லா இன்பமும் நன்மையும் உண்டு அதுல. और जब एक मन के साथ जब लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं तब वहाँ पर भलाई होती है। சங்கீதம் 33:1 வாசிப்போம். वचन संहिता 33 में 1 पढ़ेंगे। கர்த்தாவே, உம்மை நம்பி இருக்கிறேன். நான் ஒரு காலம் வெட்கமடையாதபடி செய்யும். உமது நீதி நிமித்தம் என்னை விடுவியும்.
हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। கர்த்தரோட பிள்ளைங்கள் ஒரு மணிக்கு கூடுது. और जब प्रभु के लोग एक मन होकर इकट्ठे होते हैं, அது எவ்வளவு நன்மையும் இன்மையும் உண்டு. और तब भलाई और जो आशीषें होती है. இந்த இடத்துல ஓய்வு நாள்ல தான் என்ன பண்ண முடியும்? और वहाँ पर जो ये विश्राम के दिन में ஒருத்தர் முகத்தை ஒருத்தர் பார்க்கணும். एक दूसरे के चेहरे को देखना और சந்தோஷப்பட முடியும். और तब खुशी करना. ஏன்னா நம்ம சொந்த பந்தம் சொந்தம் கிடையாது. और हमारा कोई रिश्तेदार या कोई रिश्ते रहते नहीं. இவங்க நித்திய ராஜ்யத்துக்குள்ள பிரவேசிக்க போறது இல்லை. और वो लोग नित्य राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे. நம்ம இந்த ஒரு குடும்பம், ஒரு யூனிட்டி. लेकिन हमारे अंदर जो यहाँ पर बैठे हैं एक मन होकर, ஒரு ஐக்கியம். और जब एक झुंड होकर நம்ம தான் என்ன பண்ண நித்திய ராஜ்யத்துல हम பிரவேசிக்கிறோம். उस नित्य राज्य में प्रवेश करेंगे. நம்ம தான் சொந்த பந்தம். और हम ही एक दूसरे के रिश्तेदार हैं. அதனால எவ்வளவு நன்மையும் இன்மையும் உண்டு. और इसके लिए सारे चीजों में भलाई और अच्छाई है. என்னைக்கு இந்த ஓய்வு நாள். लेकिन वो ये विश्राम के दिन में और ஓய்வு ज्यादा, நாள்ல தான் நம்ம என்ன பண்றோம்? ஒரு மனமா கூடுறோம். क्योंकि विश्राम दिन में हम और अधिक से इकट्ठा होते हैं. இப்ரேயர் அதிகாரத்துல और प्रभु उसके இப்ரேயர் 10வது அதிகாரத்துல ஆண்டவர் சொல்கிறார், इब्रानियों के 10वें अध्याय में कहता है, சபை கூடுதல் விட்டு விடாதவர் और कलीसिया में इकट्ठा होने को छोड़ ना देना. எனக்கு சமய காலத்தை பாருங்கள். समय को देखना. காலம் நெருக்கமா இருக்கு, சீக்கிரமா இருக்கு. और समय बहुत ही निकट है. அதனால சபை கூடுதல் விட்டு விடாம இருக்கு ஆண்டவர் சொல்கிறார். और इसीलिए कलीसिया इकट्ठा होना छोड़ ना देना करके कहता அதான் है. அந்த ஓய்வு நாள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நாள். और इसीलिए वो विश्राम दिन आशीष किया हुआ दिन है. ஒரு ஆள் முகத்தை ஒரு ஆள் பார்க்க முடியும். एक दूसरे के चेहरे को देख सकते हैं. பிரேஸ் லார்ட் பிரதர்னு சொல்ல முடியும். प्रेज द लॉर्ड ब्रदर करके बोल सकते हैं. சந்தோஷமா கூட முடியும். और वो खुशी से हम मिल सकते हैं. இதான் ஒரு கர்த்தரோட ஐக்கியம். और यही प्रभु का एक मिलन है. இப்படிப்பட்ட ஐக்கியத்துல இருக்கும்போது திருவந்த ஆராதனையில பங்கு கொள்ள முடியும். और ऐसे मिलन में रहते हैं तो ही हम उस प्रभु वचन में भी भाग ले सकते எத்தனை हैं. பேர் கிறிஸ்துக்குள்ளாக நேசனம் கொண்டிருக்கார்களோ कितने लोग मसीहा के अंदर बपतिस्मा लिए हैं. அதான் கிறிஸ்துவோட பிள்ளைகள். और वो प्रभु का मसीहा का बच्चे हैं. அதேதான் ஒரு ஐக்கியம். और वही एक अच्छा झुंड है. அதே ஒரு குடும்பம். और वही एक परिवार है. இந்த குடும்பம் தான் और यही परिवार ஐக்கியமும் और ये एक ही झुंड நித்திய ராஜ்யத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கும். नित्य जीवन में प्रवेश करेगा. அதனால ஆண்டவர் சொல்றார், இருதயத்தை சுத்தப்படுத்து. और इसलिए प्रभु कहता है अपने मन को पवित्र कर दे. அரை கை கொடுக்க கூடாது. और आधा हाथ को नहीं. சபை முடிஞ்ச பிறகு और कलीसिया खत्म होने के बाद அரை கை கொடுத்தாங்க. और वो आधा हाथ मिलाते हैं. சிலவங்க இவங்க கை கொடுத்துருவாங்கன்னு ஓடி இருந்தாங்க. और कुछ लोग ये लोग हाथ मिलाएगा करके भाग जाते हैं. இது கர்த்தரோட ஆவி கிடையாது. ये प्रभु की आत्मा नहीं है. போராமையோட ஆவி. और ये छलन की आत्मा है. இது அன்பில்லாத ஆவி. और ये बिना प्रेम वाली आत्मा है. இதெல்லாம் வச்சுட்டு திருவந்த அரங்கல ஐக்கியப்பட முடியாது. और ये सब रखते हुए हम उस प्रभु वचन में भागी नहीं हो सकते. அதனால சபை கூடுதல் விட்டு விடாம இருங்கள். और इसलिए कलीसिया इकट्ठा होने को छोड़ ना देना. ஒருத்தருக்குள்ள ஒருத்தர் அன்பு கூறுங்கள். एक दूसरे से प्रेम में बने रहो. அந்த அன்புல நம்ம வளர வேண்டும். उस प्रेम में हमें बढ़ के जाना है. கொஞ்சம் அரை கை கொடுக்க கூடாது. और थोड़ा सा आधा हाथ देकर नहीं, பூர்ணமா கை கொடுக்க வேண்டும். और परिपूर्ण हाथ मिलाना है. அவங்க இஸ்ரேல் ஜனங்கள் इस्राएली लोग கட்டிப்பிடிப்பார்கள். वो एक दूसरे से गले मिलते हैं. கட்டிப்பிடிச்சு முத்தம் கொடுப்பார்கள். और वो गले मिलकर चूमते हैं. ஏன்னா அந்த அன்பு, क्योंकि वो जो प्रेम है அந்த காலத்துல அப்படிதான் இருந்துச்சு. उस समय पर उस जमाने में वैसे ही था. அப்படிதான் யூதாஸ் और वैसे ही यहूदास, நான் யார முத்தம் கொடுக்கறானோ और मैं जिसे चूमता हूँ அவன் காட்டி கொடுத்தான். उसे पकड़वा कर दे दिया. நம்ம அப்படிப்பட்ட ஆள் இருக்க கூடாது. हम वैसे नहीं रहने चाहिए. யூதாஸோட அன்பு சபைக்குள்ள இருக்க கூடாது. यहूदास का प्रेम कलीसिया में नहीं रहना யார चाहिए. பத்தி குறை பேச கூடாது. किसी के बारे में बुराई न करो. போய் அவங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க. उनके लिए प्रार्थना करो. ஒரு ஆள் கீழே விழுந்தா அவங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க. एक व्यक्ति नीचे गिरता है उसके लिए प्रार्थना करो. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். प्रभु आपको आशीष நீங்க करेगा. அடுத்த ஆளுக்கு ஜெபம் பண்ணும்போது यदि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे, எப்படி யோபு அடுத்தவங்களுக்காக ஜெபிச்சானோ जैसे अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, அவன் ரெட்டிப்பான நன்மைகளும் ஆசீர்வாதப்பட்டான். वो दुगने आशीष को पा लिया था. அதே மாதிரி ரெட்டிப்பான ஆசீர்வாதம் வர வேண்டும். यदि आपको दुगना आशीष चाहिए, உங்க சத்துருக்களை மன்னிங்க. आपके शत्रुओं को क्षमा करो. அன்புல வளருங்க. प्रेम में बढ़ते जाओ. வியாதிகள் நீங்கி போகும். आपका बीमार चंगा होगा.
உங்கள் கடன் பிரச்சனைகள் நீங்கி போகும். आपका कंगालपन दूर हो जाएगा. உங்க குடும்பத்துல சமாதானம் இருக்கும். आपका परिवार में शांति உங்க होगी. இருதயம் சுத்தமா இருக்கும். आपका हृदय शुद्ध होगा. நீங்க நித்திய ராஜ்யத்துக்குள்ள आप பிரவேசிப்பீங்க. उस नित्य राज्य में प्रवेश करेंगे. நீங்க மட்டும் இல்ல, केवल आप नहीं, உங்க குடும்பமும் நித்திய ராஜ்யத்துக்குள்ள आपका பிரவேசிப்பீங்க. परिवार भी नित्य राज्य में जाएगा. நீங்க ஒரு மனுஷனால உங்க குடும்பம் ரட்சிக்கப்படும். आपके एक व्यक्ति के कारण आपका परिवार उद्धार पाएगा. எப்படி நோவா நிமித்தம் குடும்பம் ரட்சிக்கப்பட்டுச்சோ, जैसे नूह के समय पर नूह का परिवार उद्धार पाया, அதே போல நீங்களும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு उसी प्रकार आप भी उद्धार पाओगे. காலம் சகாது अब समय और न चलेगा. இருதயத்தை சுத்தம் பண்ற और நேரம், हृदय को शुद्ध करने का समय மனம் திரும்புற நேரம், और मन फिराने का समय. எந்த பலவீனம் வரட்டும், कोई भी कमजोर क्यों ना समय எந்த ना हो, வியாதி வரட்டும், कोई भी बीमार क्यों ना हो, எந்த பிரச்சனை வரட்டும், कोई भी समस्या क्यों ना हो, ஆண்டவர் சொல்றேன் தலைமுன்னால உங்களுக்கு சுகமா प्रभु कहता है मैं अपने हाथों के घायल से चंगाई करता हूँ. எனக்கு ஒரு நாளைக்கு முன்னால मुझे एक दिन के पहले கேன்சர் வரதுக்கு ஒரு நாளைக்கு முன்னால कैंसर आने के एक दिन के पहले ஒரு நண்பரோட அவருக்கு கேன்சர், और एक भाई है उनका कैंसर था. எனக்கு தெரிஞ்ச நல்ல தெரிஞ்ச மனுஷன், और मुझे अच्छा सा जानने वाला एक व्यक्ति है. மறுநாள் எனக்கு கேன்சर. और अगले दिन मुझे कैंसर करके रिपोर्ट आया. ஆனா அவரு நீங்க இறந்து 15 நாள் ஆகி, और उसको मरकर 15 दिन हो चुका था. அவர் 2 ஈமோ எடுத்தாரு, और 2 कीमो थेरेपी लिया. அதோட பெட்டர் பிடிச்சிட்டாரு, उसके बाद वो बेड में सो गए, அவர் இறந்துட்டான். वो मर गया. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து என் வாழ்க்கையில இல்லைன்னா, और यदि प्रभु यीशु मेरे जीवन में नहीं है, நான் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளலைன்னா, मैं यदि प्रभु को स्वीकार नहीं किया, நீங்க உங்க முன்னால நான் நின்னு பேச மாட்டேன். आज मैं आपके समूह में खड़ा रहकर बात नहीं நான் कर இன்னைக்கு पाऊंगा. மரிச்சு 2 வருஷம் ஆயிடுச்சு. मैं मरकर 2 साल हो गया होगा. கர்த்தர் பெரியவர், प्रभु महान है. கர்த்தரோட கிருபை, प्रभु का दया, அவரை நேசிக்கிற பிள்ளைங்களை, उसके और प्रेम, நேசிக்கிற பிள்ளைங்களை और वो जो प्रेम करता है उन बच्चों को, அவங்களை சித்திக்க, उन्हें वो उनको जो परीक्षा लेता है, அவர் சித்திக்க, அவர் ரட்சிக்க, அவர் ரட்சித்து நித்திய ராஜ்யத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கின்றே கர்த்தர் கிருபை. और उनकी परीक्षा लेकर उन्हें नित्य जीवन में ले जाने के लिए तैयार करता है. வேதனை வருது, பிரச்சனை வருது, ப்ராப்ளம் வருதுன்னு ஓடக்கூடாது. और दुनिया में समस्या आता है, संकट आता है, दुख होता है करके दूर न भागना. யோகோட பெரிய ப்ராப்ளம் கிடையாது. और अयुब से बड़ा कोई जो संकट हमारे ऊपर नहीं आई. யோக சொல்றாரு, अयुब कहता है மனைவிட்ட, अपने पत्नी से, நீ பைத்தியக்காரி பேசுறது போல பேசுற, तू तो एक पागल स्त्री के समान बातें करती है. கர்த்தரால் நன்மை பெற்றது நமக்கு தீமை பெற வேண்டாமா? क्या प्रभु से हमने जो भलाई पाया, क्या हम बुराई भी ना पाए? எல்லாம் தேவன் கொடுத்தார், தேவன் எடுத்தார். सब कुछ प्रभु ने दिया और प्रभु ने ले लिया. अब கொடுத்ததெல்லாம் தேவன் கொடுக்கிறார். अब देने वाला सब प्रभु देता है. முதல்ல தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் நீதியும் தேடுங்கள், और पहले प्रभु के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, அப்ப எல்லாம் கூட கொடுக்கப்படும். और तब तुम्हें सब कुछ दिया என்ன जाएगा. பிரதர் எனக்கு வேலை கிடைக்கல, क्या भाई मुझे काम नहीं मिला, என்ன பிரதர் எனக்கு ஆசீர்வாதம் இல்ல, क्या भाई मुझे आशीष नहीं मिली, எனக்கு அது கிடைக்கல, இது கிடைக்கல. और मेरे लिए ये नहीं है वो नहीं है. நம்ம மனசை நம்ம சோதிச்சு பார்க்கணும். हम अपने मन को परीक्षा में करके देखें, நான் எதுல புறப்பட்டிருக்கேன், जांच कर देखें कि हम किस पर कमी है. ஏன் எனக்கு இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள क्यों முடியும், ये आशीष मुझे नहीं मिलता, எனக்கு ஏன் தேவன் ஆசீர்வதிக்கிறார்? क्यों प्रभु मुझे आशीष नहीं करता है. முழங்கால்ல போய் घुटने में आकर தேவன் ஆண்டவர்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ண வேண்டும், प्रभु से प्रार्थना कीजिए, ஆண்டவர்கிட்ட கேட்க வேண்டும். प्रभु से मांगो. முதல்ல தேவனோட ராஜ்யத்தை நீதி தேடுங்கள், प्रभु के जो धार्मिकता को और उसके राज्य को खोज करो. ஆண்டவரே எனக்கு வேலை இல்லை, प्रभु मेरे पास काम नहीं, ஆண்டவரே எனக்கு சரியான ஒரு இது கிடையாது, और प्रभु मेरे पास सही काम नहीं है, எனக்கு நல்ல பிள்ளைங்களை தாரும், और मुझे अच्छा बच्चों दीजिए, எனக்கு நல்ல மனைவியை தாரும், अच्छा पति நான் दीजिए, கல்யாணம் முடிக்கும் நல்ல ஆவிக்குரிய பொண்ணா தாரும். और मैं शादी करने के लिए अच्छा परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री दीजिए. நீ கர்த்தர்கிட்ட கேட்க வேண்டும். ये प्रभु से आप पूछिए, அது கேட்கும் போது தேவன் और ஆசீர்வதிப்பார். जब आप प्रभु से मांगेंगे प्रभु आपको आशीष करेगा. ஒரு நாள்ல வரும்போது தேவன் ஆசீர்வதிப்பார். विश्राम के दिन में आने के समय पर प्रभु आशीष करेगा. இதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கும்போது ஆசீர்வாதம் ये வரும். सारा जब हमारे जीवन में है तो आशीष मिलेगी. சிலவங்களுக்கு இது எல்லாமே இருக்கு, कुछ लोगों को ये सारा सब कुछ है, ஆனா இருதயத்துல लेकिन हृदय में शुद्ध नहीं, மன்னிக்க தன்மை இல்லை. क्षमा करने का मन नहीं, ஏன்னா தேவன் எல்லாத்தையும் மன்னித்தார். क्योंकि प्रभु सबको क्षमा करता है. அவர் சொன்னார் இவங்களை மன்னிங்க, उसने कहा इन्हें क्षमा करो, தெரியாம செய்றார். ये अनजान में करते हैं, அதே மாதிரி நம்ம மன்னிக்கிறோம். वैसे ही हमें भी क्षमा करना. நம்மளோட ஆண்டவர் பெரிய ஆசீர்வாதத்தை வச்சிருக்கிறார். प्रभु बहुत बड़े आशीष को हमारे लिए रखा है. 1 யோவான் 3வது அதிகாரம் पहला यूहन्ना का 3रा अध्याय 2வது வசனம் வாசிப்போம். दूसरा वचन पढ़ेंगे.
हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान है और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना ही जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। பிரியமானவர்களே, இப்பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம். இனி எவ்விதமாய் இருப்போம் என்று இன்னும் வெளிப்படவில்லை. ஆகிலும் அவர் வெளிப்படும் போது அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே நாம் அவரை தரிசிப்பதினால் அவருக்கு ஒப்பாவோம் என்று அறிந்திருக்கிறோம். நம்ம இதுவரைக்கும் எப்படி இருந்தாலும் தெரியல. और अब तक हम कैसे थे पता नहीं। நம்ம ஆண்டவரை ஜெபம் பண்ணோம். हम प्रभु से प्रार्थना करें, அட இன்னால உங்க பிள்ளைனா. हे प्रभु, मैं आपका बच्चा हूँ। இன்னையிலிருந்து நான் உங்க பிள்ளை. आज से मैं आपका बच्चा हूँ। நீங்க ஆசீர்வதிக்க मुझे வேண்டும். आशीष कीजिए। இருக்கிறீரோ आप जैसे हैं அப்படியே நான் உம்மை தரிசிக்க வேண்டும். वैसे ही मैं आपका दर्शन करना चाहिए வழியில நான் உம்மை பார்க்க வேண்டும். और उस रास्ते पे आपको मैं देखना है। என் இருதயத்தை சுத்தப்படுத்தும். मेरा हृदय को शुद्ध कीजिए, என் கைகளை சுத்தப்படுத்தும். मेरे हाथ को शुद्ध कीजिए, என் வாய்களை சுத்தப்படுத்தும். मेरे जबान को शुद्ध कीजिए, என் கண்களை சுத்தப்படுத்தும். मेरी आंखों को शुद्ध कीजिए। இந்த தேவனோட ஆலயமா இருக்கிறது. ये प्रभु का मंदिर है। அது 1 கொரிந்தியர் 3ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. पहले कोरिन्थियों का 3 अध्याय में कहा गया, அவன் தேவனுக்கு ஆலயத்தை கெடுத்தால் और यदि किसी ने प्रभु के भवन को बिगाड़े, தேவன் அவனை கெடுப்பார். प्रभु उसे बिगाड़ेगा। தேவனோட ஆலயம் பரிசுத்தமா இருக்கிறது. प्रभु का भवन पवित्र है நீங்களே அந்த ஆலயம். और आप वो भवन है, உங்களுடைய இருதயம் இன்னிலிருந்து பரிசுத்தமா இருக்க வேண்டும். और आपका हृदय पवित्र होना चाहिए நீங்க கர்த்தரோட வருகையில கர்த்தரை தரிசிக்க வேண்டும். और पवित्र परमेश्वर का दर्शन देना चाहिए। இன்னிலிருந்து எப்படி இருந்தீங்களோ எல்லாம் போட்டும். अब तक आप कैसे भी रहे होंगे उसे छोड़ दीजिए। வசனம் சொல்லுது, நீங்க ஆண்டவரோட பிள்ளைங்க. वचन कहता है तुम प्रभु के बच्चे हो। இன்னிலிருந்து நீங்க ஆண்டவரோட பிள்ளைங்க. आज से तुम प्रभु के बच्चे हो। தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்க போறார். प्रभु आपको आशीष करेगा। பெரிய ஆசீர்வாதம் என்னன்னா बड़ा आशीष क्या है? எல்லாமே விட்டுட்டு सारे चीजों को छोड़कर நித்திய ராஜ்யத்துல பிரவேசிக்க போறோம். नित्य राज्य में प्रवेश करना है। தேவனை தரிசிக்க போறோம். प्रभु का दर्शन करना, ஆண்டவரை தரிசிக்க போறோம். प्रभु का दर्शन करेंगे। பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம். एक बहुत बड़ा आशीष। ஆசீர்வாதம் யாருக்கு கிடைக்காது. ये आशीष किसी को नहीं मिलता। நம்ம பார்க்கிறோம் பைபிள்ல हम बाइबल में देखते हैं ஆபிரகாம் சுத்தம்னு இருந்தான். अब्राहम वो एक சுத்தமா இருந்தான். वो सब शुद्ध था, இருதயத்துல சுத்தம் இல்லவன். उसके मन में शुद्ध था। லோத்து வரும்போது लोट जब उसके साथ आया அவங்க 2 வேலைக்காரங்களுக்கு யுத்தம் ஆகும்போது और जब 2 लोगों के बीच में या उनके नौकर के बीच में लड़ाई हुई, லோத்தோட வேலைக்காரனும் ஆபிரகாமோட வேலைக்காரனும் சண்டை நடந்துச்சு. और जब लोट का नौकर और अब्राहम के नौकर के बीच में लड़ाई हुई, அங்கதான் நம்ம அண்ணன் தம்பிக்குள்ள சண்டை வேண்டாம். वो कहता है हमारे भाइयों के बीच में झगड़े की आवश्यकता नहीं, நீங்க எதை தேவையோ அதை தேடிட்டு போ. और तू जिसे ढूंढना चाहता है उसे ढूंढ कर जा அவன் ஆசீர்வாதத்தை தேடணும். और उसके आशीष को ढूंढा। அவன் உலகத்தை தேடணும். वो दुनिया को ढूंढा, ஆனா ஆபிரகாம் लेकिन अब्राहम ஆண்டவரை தேடணும். प्रभु को ढूंढा, தேவனோட வார்த்தையை தேடணும். प्रभु के वचन को ஆண்டவர் ढूंढा, எதை தருவது அது போதும். और प्रभु तू जो मुझे देता है वो काफी है। ஆண்டவரை ஆசீர்வதித்தார். प्रभु ने उसे आशीष दी। ஏன்னா ஆபிரகாம் ஆண்டவரை தேடணும். अब्राहम ने प्रभु को ढूंढा, லோத்து செழிப்பை தேடணும். और लोट जो है वहाँ की सफलदायी चीजों को ஆனா देखा। லோத்து பரிசுத்தமான மனுஷன். लोट भी एक पवित्र व्यक्ति था, அவன் இருதயத்துல பரிசுத்தமா वो இருந்தான். अपने हृदय में वो खुद से पवित्र था, அதனாலதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீ ஊரை விட்டு என்ன பண்ணு और ஓடு. इसीलिए प्रभु कहता है इस नगर को छोड़कर तू भाग जा। ஆனா லோத்து ஆண்டவர் காப்பாத்து. लोट को प्रभु ने बचाया ஏன்னா அவன் இருதயத்துல சுத்தம். क्योंकि उसके हृदय में भी शुद्ध था। அவன் மனைவி उसकी पत्नी அவன் உலக ஆசை உண்டு. और उसको दुनिया की लालसा। நீங்க தப்பா நினைக்கிறாங்க. आप गलत मत सोचिए, நிறைய பெண்களுக்கு உலக ஆசை உண்டு. और बहुत सारी स्त्रियों को दुनिया की लालसा होती है। இது வேணும் அது வேணும் அது வேணும். यहाँ का चीज चाहिए, वहाँ का चीज चाहिए, सब चाहिए। காலையில எந்திரிச்சு ஞாயிற்றுக்கிழமை और रविवार के दिन सुबह उठकर 5 மணிக்கு சாப்பாடெல்லாம் முந்தைய ரெடி பண்ணி 5 बजे खाना सब तैयार कीजिए, சர்ச்சு வாங்கன்னு சொல்லணும். कलीसिया में आइए करके कहिए, அப்பதான் ஆசீர்வாதம் வரும். और तब आशीष मिलेगा। இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலைல பிறப்படும் போது தான் சண்டை. और सुबह रविवार के दिन निकलने के समय पर झगड़ा, ஏன்னா அந்த பிசாசு கொண்டு வரும். क्योंकि शैतान ले आता है। கணவன் மனைவிக்குள்ள சண்டை வரும். और पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, பிள்ளைகளுக்குள்ள சண்டை வரும். बच्चों के बीच में झगड़ा होता है, பிள்ளைங்களால பிரச்சனை வரும். और बच्चों के द्वारा समस्या आती பிள்ளைங்களை है, நம்ம கோபத்துல தட்டுட்டோம். और बच्चों को हम गुस्से में मार देंगे,
அதனால மனைவி கோபப்படுவான். और वैसे ही पत्नी गुस्से में आएगी, நான் வரல, मैं नहीं आती। அன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை சர்ச்சு போச்சு. और उस दिन का रविवार का आराधना हो गया खत्म। இது யார் பிசாசு பண்றவங்க? ये कौन शैतान करता है? அதனால இந்த சகோதரிமார்கள் इसीलिए जो स्त्रियां है அவங்க தான் எந்திரிச்சு எல்லாம் ரெடி பண்ணி और उनको सब कुछ तैयार करके அவங்க ரெடி சர்ச்சுக்கு வருவாங்க. परीक्षा में आना चाहिए। ஏன்னா ஸ்திரீகள் தான் என்னது, स्त्री कौन है? கர்த்தரோட ரொம்ப நெருக்கமானவங்க. அவங்க தான் அவங்க நினைச்சா எதுவும் செய்யலாம். और वो यदि विचार करे तो वो प्रभु के समूह में बैठकर कुछ भी कर सकते हैं, ஏன்னா அவ ஜெபிக்கிற ஒரு மகளா காணப்படும். क्योंकि वो प्रार्थना करने वाली दिखाई देती है। ஞாயிற்றுக்கிழமை ஓய்வு அந்த வரதுக்கெல்லாம் ஆயத்தம் பண்ண வேண்டும். और रविवार के दिन आने के लिए तैयार करना है। ஏன்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை பிசாசு பிரச்சனை और பண்ணுவான். रविवार के दिन ये शैतान समस्या ले आता है, அது ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கு. इसलिए बहुत चेतावनी से रहना है। நான் ஏன் சொல்ல வரேன்னா, मैं क्यों कहता हूँ, இந்த ஓய்வு நாளை விட்டு விடாது. और इस रविवार के दिन में எவ்வளவு நாள் எவ்வளோ நம்ம ஓய்வு நாளை விட்டு ஓடிட்டோம். और कितने ही रविवार को छोड़कर चले गए होंगे, ஆனா இப்போ அப்படி பண்ணக்கூடாது. लेकिन अब ऐसा नहीं करना। நீ கர்த்தரோட வருகை இன்னும் சந்திப்போம். प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। எப்படியாவது ஓய்வு நாள கலந்து கொள்ள வேண்டும். कैसे ना कैसे विश्राम दिन में आ ஓய்வு जाओ நாள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும். और उस आशीष को पा लेना। அது எல்லாம் பெண்கள் கையில தான் இருக்கு. और वो सब स्त्रियों के हाथ में है। மத்தேயு 23வது அதிகாரம் मत्ती 23वां अध्याय 25வது வசனம். 25वां वचन। மாயக்காரராகிய வேதபாரகரே, பரிசேயரே, உங்களுக்கு ஐயோ! போஜனமான பாத்திரங்களில் வெளிப்புறத்தை சுத்தமாக்குகிறீர்கள், உட்புறத்திலோ அவைகள் கொள்ளையினாலும் அநீதத்தினாலும் நிறைந்திருக்கிறது. हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम कटोरों को और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वो भीतर अंधेरा और असंयम से भरे हुए हो। இன்னைக்கு பரிசேயர் சதுசேயர் ஊழியக்காரங்களுக்கு காலத்துல ஐயோன்னு சொல்றாரு. और जो तुम जो चेलों के लिए तुमको तुम्हारे पर हाई करके कहता है शास्त्रियों को, ஏன் சொல்றாருன்னா, क्यों कहता है? எல்லா குழப்பம் இங்கதான் இருக்கு. और सारी गड़बड़ी यहीं पर है। ஏன்னா அவங்க சரியில்லாதனாலதான், वो सही नहीं है, इसीलिए அதனால சரியான ஒரு உபதேசத்தை சொல்லல. सही उपदेश को उसने नहीं बताया। ஆசீர்வாதம் ஆசீர்வாதம் ஆசீர்வாதம்னு போகணும். केवल आशीष 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 की प्रचार करते हैं। வெளிப்பாடு வெளிப்பாடு வெளிப்பாடுன்னு ஜோசி சொல்லுது. और जैसे प्रकाशित करते எடுத்துக் கொண்டு இருக்கிறாங்க. और सब लोगों को बिगाड़ने जाते हैं। கர்த்தரோட வருகை பற்றி ஒரு நாளும் प्रभु பிரசங்கிக்கல. के आगमन के बारे में प्रचार नहीं करते। கர்த்தரோட சத்தியத்தை குறித்து ஒரு நாளும் பிரசங்கம் प्रभु பண்ணல. के सत्य के बारे में प्रचार नहीं करते। நித்திய ராஜ்யத்துல ஜனத்தை கூட்ட கொண்டு பிரசங்கம் नित्य பண்ணல. राज्य के बारे में लोगों को ले जाना, उसका प्रचार नहीं அப்படிப்பட்ட ஒரே करते। காரணம் தேவன் ஐயோன்னு और சொல்லுகிறார். वैसे प्रचारक को प्रभु हाई करके कहता है। ஆண்டவர் வந்து தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு சிலர், और चुने गए थोड़े हैं, அழைக்கப்பட்ட ஒரு சிலர், और जो बुलाए गए हैं वो थोड़े हैं, தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட அநேகர் அநேகர். और जो बुलाए गए बहुत सारे हैं, அப்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு சிலர் लेकिन चुने गए थोड़े हैं கொஞ்ச நாளஞ்சு. और बहुत कम है, ஆனா 4-5। நித்திய ராஜ்யத்துக்குள்ள பிரவேசித்த ரெண்டே பேர். और नित्य जीवन में प्रवेश करने தேவனை वाले கர்த்தரோட लोग, வருகையில अनेक பேர் கைவிடப்படுவார்கள். बहुत सारे लोग प्रभु के नाम से वहां पर जो प्रभु के विरोध में छोड़े जाते हैं। இதுக்கு காரணமே ஊழியக்காரங்க. और ये इसका कारण बहुत सारे सेवक है, ஏன்னா இனி காலம் செல்லாது. क्योंकि और समय नहीं ஆக निकलेगा। ஊழியக்காரங்களுக்கு எச்சரிக்கை கொடுக்கிறார், प्रभु सेवकों को भी चेतावनी देता है, விசுவாசிக்கு எச்சரிக்கை கொடுக்கிறார். विश्वास की चेतावनी देता है। இனி காலம் செல்லாது. अब समय और न चलेगा। இனி கர்த்தரோட வருகை மிகவும் சமீபம். प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है, நீதிமான உத்தமமான இருக்க और வேண்டும். वो धर्मी है और उत्तम हृदय से रहना चाहिए। நீதிமொழிகள் 22:41. नीति वचन के अंदर 23वां अध्याय 41। நீதிமொழிகள் 22:40. வெளிப்பாடு 22:4 வாசிங்க. வெளிப்பாடு 22:4. प्रकाशित वाक्य 22 के अंदर 4। प्रकाशित वाक्य 22:4। அவருடைய ஊழியக்காரர் அவருடைய ஊழியக்காரர் அவரை சேவித்து அவருடைய சமூகத்தை தரிசிப்பார்கள். அவருடைய சமூகத்தை தரிசிப்பார்கள். அவருடைய நாமம் அவர்களுடைய நெற்றிகளில் இருக்கிறது. அவருடைய நாமம் அவருடைய நெற்றிகள்.
அப்ப அவரோட ஊழியக்காரர் அவரை சேவித்து தரிசிப்பார். और उसके सेवक उसको देखकर उसका दर्शन करेंगे. அவரோட ஊழியக்காரர், उसके सेवक அவரோட சீஷியர் और उसके चेले அவரை தரிசிப்பார்கள். और उसका दर्शन करेंगे. நெத்தியில என்ன இருக்கு? और இது 100% நடக்க போற விஷயம். और ये होने वाली बात है. எல்லா ஊழியக்காரங்களுக்கும் சொல்லல, और ये सारे लोगों का नहीं होता. அவரோட ஊழியக்காரர், उसके सेवक அப்போஸ்தலர், தீர்க்கதரிசியோட அஸ்திவாரத்துல போடப்பட்டவங்க, और वो प्रेरितों के उस नींव के ऊपर डाला जाएगा. அந்த அஸ்திவாரத்துல போடப்பட்டவங்க, और उस नींव के ऊपर डाले गए அந்த சத்தியத்துல போறவங்க, वो सत्य के अंदर रहने वाले. அந்த ஞானஸ்நானம் அப்போஸ்தலர் 2:32 எடுத்தவங்க. और वो बपतिस्मा जो प्रेरितों के दूसरे अध्याय में 38 में कहा गया. அவர் பேதுரு சொல்றார், पतरस से उसने कहा, நீ பேதுருவா இருக்கிறாய், जो पतरस है இந்த கல்லின் மேல் என் சபை கட்டுவேன், और इस पतरस के ऊपर मैं अपना भवन बनाऊंगा. பாதாளத்தில் வாசத்தில் மேற்கொள்வதில்லை, और पाताल इसके ऊपर पार न कर पाएगा. பூலோகத்துல என்ன கட்டுவாயோ और जो तो पृथ्वी पर बांधेगा அது வானத்துல கட்டப்படும், वो आकाश में भी அது बांधा பரலோகத்துல जाएगा. கட்டப்படும். वो स्वर्ग में भी बांधा அப்ப जाएगा. பூலோகத்துல கட்டின ஒரு சபை உண்டு, अब पृथ्वी पे बांधा जाने वाला भी एक कलीसिया அது है. 12 அப்போஸ்தலர்களால கட்டப்பட்ட ஒரு சபை உண்டு, और वे और 12 चेलों से बनाया हुआ भी एक कलीसिया அந்த है. நாம அவர்கள் நெத்தியில உண்டு, और उनका नाम उसके माथे पर रहेगा. இவங்க தான் அங்க போவாங்க. और यही लोग वहां जाएंगे. அவங்களோட அஸ்திவாரத்துல போடப்பட்ட நம்ம और उसके नींव पे डाले गए हम हैं. நாங்களும் நித்திய ராஜ்யத்துல போய் हम भी எந்த ஆராதனை இங்க நடந்துச்சோ नित्य राज्य पे जाने के लिए जो आराधना यहाँ पर हुआ அதே ஆராதனை அங்க நடக்கும். वही आराधना वहाँ होगा. பூமியில நீ என்ன கட்டுவாயோ तो पृथ्वी पर जो बांधा जाएगा அது பரலோகத்துல கட்டப்படும். वो स्वर्ग में भी बांधा जाएगा. நித்திய ராஜ்யத்துக்குள்ள நம்ம பிரவேசிச்சு नित्य जीवन के अंदर हमें प्रवेश करके அங்க ஆண்டவருக்கு போய் ஆராதனை செய்யப்படும். और वहाँ पर प्रभु के लिए आराधना करेंगे. இதுதான் நம்ம ஒரு சிறு கூட்டம். और यही हमारा छोटा ஆண்டவர் जन நம்மை है. தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். और प्रभु हमें चुनता है. இது பெரிய பாக்கியம். और ये बहुत बड़ा धन्य की बात है. ஆண்டவர் சொன்னார், நீங்க பாக்கியவான்கள். प्रभु कहता है तुम धन्य हो. அப்ப நித்திய ராஜ்யம் யாருக்கு உண்டு? अब नित्य राज्य किसका है? அவரோட பிள்ளைங்களுக்கு. और उसके बच्चों के लिए. அப்போஸ்தலர் தீர்க்கதரிசியோட அஸ்திவாரத்துல போடப்பட்டவங்க. प्रेरितों का नींव जहाँ पर डाला गया है. பேதுருவோட திறப்பால் அப்போஸ்தலர் 2:38 மேல प्रेरितों का जो कुंजियां है वो जो प्रेरितों का दूसरा अध्याय का 38वां वचन. எல்லா சாமி எல்லாமே இங்க இருந்து போயிடும். और सब कलीसिया सारा सब कुछ यहीं पर खत्म होगा. ஆனா ஆண்டவரோட பிள்ளைகள், लेकिन प्रभु के जो बच्चे हैं, ஆண்டவரோட தெரிந்து கொண்ட जो பிள்ளைகள் प्रभु से चुने गए हैं, அவங்க நித்திய ராஜ்யத்துக்குள்ள वो போவாங்க. नित्य राज्य में प्रवेश करेंगे. அப்ப ஆண்டவர் சொல்றார், இதயத்துல சுத்தம் உள்ளவர்கள் तब प्रभु कहता है हृदय में शुद्ध मन वाले தேவனை தரிசிப்பார்கள். प्रभु का दर्शन करेंगे. தாழ்மையோடு. और वो उसके சும்மா பரிசுத்த ஆவியில ஆடுறதுனால केवल पवित्र आत्मा में नाचने से பரிசுத்த ஆவி விட்டு கொண்டிருக்கேன், और पवित्र आत्मा मैंने पा लिया, இப்படிப்பட்ட ஜனங்களும் போக முடியாது. ऐसे लोग नहीं जा सकते. தேவன் சொல்றார், அன்புல இருக்கு. और प्रभु कहता उसके प्रेम में बने रहो. அன்பு தான் பெருசு. और उसका प्रेम बड़ा है. நீங்க அன்பு ஒருவருக்கு மேல ஒருவர் அன்பு இருந்தாதான் நீங்க ராத்திரியோ அதிகாலை எதிர்த்து அவங்களுக்கு வந்து ஜெபம் பண்ணணும். और अगर प्रेम होगा तो तुम रात को या दिन में उनके लिए प्रार्थना करोगे. நம்ம விசுவாசிகளுக்கு பார்க்க முடியும். विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे. கசப்பு இருந்தா यदि कड़वाहट होगी, எப்படி நீங்க அவங்களுக்கு வந்து கேட்பீங்க? कैसे आप उनके लिए प्रार्थना எப்படி करेंगे? நீங்க அவங்களுக்கு வந்து மன்னிப்பீங்க? कैसे उनको आप क्षमा करोगे? நீங்க அவங்கள மன்னிக்கலனா यदि आपने उन्हें क्षमा नहीं किया, உங்க கூட்டங்களை ஆண்டவர் மன்னிக்க மாட்டார். आप प्रभु आपको क्षमा न करेगा. நீங்க நித்திய ராஜ்யத்தை இழந்து போயிடுவீங்க. आप नित्य राज्य को खो देंगे. இப்போ பரிசுத்த ஆவியோ தீர்க்க தரிசனம் சொல்றதோ அதெல்லாம் பெருசு கிடையாது. पवित्र आत्मा बढ़कर वो अन्य भाषा में भविष्यवाणी करना, 13வது அதிகாரத்துல எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. पहला कुरिन्थियों के अंदर அன்புல பெருக வேண்டும். प्रेम में बढ़ते रहो. ஆண்டவர் அன்பதான் தேடுறார். प्रभु प्रेम को ही ढूंढता है. ஆற கை கொடுக்க கூடாது, आधा हाथ किसी को न मिलाना மூஞ்ச திருப்ப கூடாது. और मुंह न फेर लेना. இல்ல அவங்க சர்ச்சுக்கு வந்தா நான் எப்படி சர்ச்சுக்கு போகணும்? और वो कलीसिया में आएंगे तो मैं कलीसिया में நான் कैसे உங்க जाऊंगा? மூஞ்ச பார்க்கணுமே, और मैं तो उनका चेहरा वहाँ पर देखना है. அப்படி இருக்க கூடாது. ऐसा न रहो. இன்னையில இருந்து आज से இருதயத்தை சுத்தப்படுத்தும். अपने हृदय को शुद्ध कर लो. இதயத்தை சுத்தம் உள்ளவன் தேவனை தரிசிப்பான். हृदय के अंदर शुद्ध रहने वाले प्रभु का दर्शन करेंगे. அப்போட வாழ்க்கையில நீங்க எடுத்துக்கொள்ளப்படணும். प्रभु का आगमन में यदि आपको उठा लिए जाना है, இதயத்தை சுத்தம் आपका हृदय में शुद्ध चाहिए, பரிசுத்த வேணும், आपके जीवन में पवित्रता இரக்கம் चाहिए, வேணும், नम्रता चाहिए, அன்பு வேணும், प्रेम चाहिए, அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு அன்பு வேணும், दूसरों को देने के लिए प्रेम चाहिए, இரக்கமான குணம் வேணும். और अनुग्रह का मन होना चाहिए. அன்புல பெருகணும். प्रेम में बढ़ते रहना. அப்படிப்பட்ட
உள்ளவனுக்கு தான் நித்திய ராஜ்யம். और वैसे लोगों के लिए नित्य जीवन, அதான் தேவனோட ஆவி. और यही प्रभु का राज्य। ஒருவனுக்கு கிறிஸ்துவோட ஆவி இருந்தா, और यदि किसी के पास प्रभु की आत्मा है, அவன் ஆண்டவரோட பிள்ளையா இருக்கான். वो प्रभु का बच्चा है, அவன் நிச்சயமா நித்திய ராஜ்யத்துல பிரவேசிப்பான். और वो जरूर हमेशा हमेशा नित्य जीवन में प्रवेश करेगा। கர்த்தரோட வார்த்தை மிகவும் சமீபம். प्रभु का आगमन बहुत निकट है। நம்ம எல்லாரும் மனம் திரும்புவோம். हम सब मन फिराएंगे। இன்னிலிருந்து அவனது ஆகிப்போச்சு. और अभी तक जो बातें हुई वो हो चुका, இதுவரைக்கும் நடந்ததுதான் நடக்க போகுது. अब तक जो घट गई है वो जाने दो। இன்னிலிருந்து நான் புது மனுஷனா மாறணும். आज से हमें नए मनुष्य में बदलना है, ஏன்னா நம்ம நித்திய ராஜ்யத்துல எல்லாரும் பிரவேசிக்க வேண்டும். क्योंकि उस नित्य राज्य में प्रवेश करना है। இதுதான் ஒரு ஐக்கியம். और यही एक ऐक्य है, இதுதான் ஒரு மனசு. और यही एक मन है। அப்ப ஒரு ஐக்கியம் ஒரு மனதோட ஆவி உள்ளதான் திருவந்த ஆராதனை போயிட்டு எழுத முடியும். एक मन से विचार में रहने वालों के लिए ही वो प्रभु वचन में भाग ले सकते हैं। கர்த்தரோட அப்பத்தையும் ரத்தத்தையும் புசிக்கிறவன் ஒரு கர்த்தரோட சரீரமா இருக்கிறான். और प्रभु के रोटी को तोड़ने वाला, उससे दाख रस पीने वाला जो है उसके साथ सहभागी हो गया। அப்பதான் நம்ம எல்லாரும் ஒரே அப்பத்துல பங்கு பெறணும். और तब हम एक साथ में उसमें भाग लेते हैं, ஒரே பாத்திரத்தை பங்கு பெறணும். एक ही बर्तन से ले पीते हैं। நம்ம ஒரே கர்த்தரோட பிள்ளைகள். हम एक ही प्रभु के बच्चे हैं। எந்த ஜாதி எந்த மதம் கிடையாது. और कोई धर्म कोई या मत नहीं, யார் பெரியவன் சிறியவன் கிடையாது. और या फिर कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं। எல்லாரும் நம்ம ஒரே பாத்திரத்துல பானம் பண்ணணும். हम सब एक बर्तन से पीते हैं। நம்ம பரிசுத்தமா இருக்கணும். पवित्र रहना, தேவனோட ஆவி நமக்குள்ள இருக்கு. प्रभु का आत्मा हमारे நம்மளுக்கு தான் என்ன உண்டு? நித்திய ராஜ்யம். और हमारे लिए नित्य जीवन है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எல்லாரும் மனதால் பண்ணி ஜெபம் பண்ணுவோம். हम सब मिलकर आके प्रार्थना करें। ஆண்டவரே, நான் இன்னிலிருந்து மனம் திரும்புறேன். हे प्रभु, आज से मन फिराता हूं। ஆண்டவரே, என் இருதயத்தை பரிசுத்தமாக்கும். प्रभु मेरे हृदय को पवित्र कर दे, என் இருதயத்தை சுத்தமாக்கும். मेरे हृदय को शुद्ध कर दे। ஆண்டவரே, எனக்கு தாழ்மை தாரும். हे प्रभु, मुझे नम्रता दे, எனக்கு பொறுமை தாரும். मुझे धीरज दे। நான் இதுவரைக்கும் யாரும் மன்னிக்கலனா, अब तक यदि मैंने किसी को क्षमा नहीं किया, நான் இன்னைக்கு மன்னிக்கிறேன். मैं आज सबको क्षमा करता என் हूँ। கைகளை சுத்தமாக்கும். मेरे हाथ को शुद्ध करता நான் हूँ। யாருக்கு அநியாயமா வாங்கி இருந்தா, यदि मैंने किसी से अन्याय से लिया हो நான் திருப்பி கொடுக்க வேண்டும். और उसे दोबारा देना है, கர்த்தர் என்னை ஆசீர்வதி. प्रभु मुझे आशीष की, என் பிள்ளைகள் मेरे ஆசீர்வதிக்கப்படும். बच्चों को आशीष कर, என் குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படும். मेरा परिवार को आशीष कर दे, என் நோய்களை குணமாக்கும். मेरे बीमार को चंगाई कर எனக்கு நல்ல வேலையை தாரும். और मुझे अच्छा काम दे दे। என் கடன் பிரச்சனைகளை அடக்கி விடும். मेरे कंगालपन को दूर कर दे प्रभु, உங்களோட வருகையில நான் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவேன். और आपके राज्य में उठा लिए जाए। இருதயத்தை சுத்தமுள்ளவன் தேவனை தரிசிப்பான். हृदय में जो शुद्ध मन वाला है वो प्रभु का दर्शन करेगा, ஒரு சுத்தமான மனுஷன், और यही शुद्ध मन वाला ஒரு நபர் சுத்தமான இருதயத்துள்ளவன் और जो एक मन से पूरा शुद्ध है, தன் குடும்பத்தை நித்திய ராஜ்யத்துக்குள்ள கொண்டு போவான். अपने परिवार को नित्य जीवन में ले ஒரு जाता है। நோவா நிமித்தம் और एक नो के साथ कारण நம்ம குடும்பம் எல்லாம் நித்திய ராஜ்யத்துக்குள்ள उसका போகும். परिवार नित्य जीवन में जाता है, அது பெரியக்குள்ள பிரவேசித்து और उसके जीवन में प्रवेश कर கதை தேவன் கதை அடைக்கப்படுறான். और प्रभु दरवाजे को बंद कर அவரோட देगा, பிள்ளைங்களை எடுத்துக்கொண்ட பிறகு और उसके बच्चे को उठाने के बाद கதை அடைச்சிடுவார். वो दरवाजे को बंद करेगा, அப்புறம் உலகத்தோட தான் நீ எல்லாம் இருக்க. और दुनिया के अंदर ही सब रहना। ஆண்டவரே, நான் மனம் திரும்ப வேண்டும். और प्रभु में मन फिराना चाहिए, என்னை பரிசுத்தப்படுத்தும். मुझे पवित्र कर दे, எனக்கு தாழ்மை தாரும். मुझे नम्रता चाहिए, பொறுமை தாரும். धीरज चाहिए, அன்பு தாரும். प्रेम चाहिए, மன்னிக்கு தன்மை தாரும். मन क्षमा करने वाला मन दीजिए, அடுத்தவங்களுக்கு ஜெபம் பண்ற தன்மை தாரும். दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला मन दीजिए, எல்லாம் நீ செஞ்சபடியா और सब कुछ आप करेंगे इसलिए உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. आपको धन्यवाद। நீ பரிசுத்தப்படுத்தினபடியா நன்றி. मुझे पवित्र किया इसलिए நான் என் धन्यवाद। குடும்பம் என் சபை நித்திய ராஜ்யத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கப்படுறதுக்காக நன்றி. मैं, मेरा परिवार, मेरा कलीसिया नित्य जीवन में प्रवेश करें। இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜீவன் நல்ல பிதாவே. यीशु के नाम से मांगते हैं पिता।